जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश नवाजिश सवेर समय सत्संगत दियाँ ये घड़ियाँ सानू प्राप्त ने। असीं गुरु हजूर गुरबाणी दियां रिश्मां नूं माण पा रहे हैं, वडभागी हाँ। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पावन गुरवाक गुरबचन पाठ रूप दे विच असीं स्रोत पा रहे सी। अगलेरा समा इन्हां गुर हुकमां दी व्याख्या दा है। आओ रस्मी ढंग दे नाल गुरबचन की विवेचना प्रारंभ की जाए। सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन गुरवाक जिस सिरनावे नाल आ रहा है वह है तिलंग कर दूजा महला पंजवां। तिलंग राग विच गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक जोत दे पंजवें जानशीन धन गुरु अर्जन साहब उन्हां द्वारा रचना उचारण की गई है। कर दूजा गायन करने वास्ते, क्योंकि गुरबाणी मोस्टली म्यूजिकल सिस्टम के अंदर है, तो म्यूजिकल सिस्टम दे विच जे उस म्यूजिक नूं असीं सही रूप दे प्रोड्यूस करना आ तो उहदे लई दो कंडीशनस फुलफिल होणियां जरूरी हुंदियां ने। एक हुंदी है सुर जिन्हों असीं मेलोडियस नोट्स कहने आ, दूसरी हुंदी है रिदम ताल थापां। सो सुर मुजब तिलंग है, थापां वास्ते किस रिदम दे विच इसनूं गाना है उहदे लई घर है। सो घर दूजे दा इहदे जिक्र आ रहा है। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है। हमेशा की तरह रहाव दे बंद तो ही विचार का आगाज़ कर रहे हैं। साहबे जिक्र कर रहे ने सब ऊपर पार ब्रह्म दातार तेरी टेक तेरा आधार रहाव। सब ऊपर पार ब्रह्म दातार, सब ऊपर सर्वोपरि जिन्हों असीं ऑल माइटी कहने आ, सब तो वड्डा कहने आ, सर्व शक्तिमान कहने आ, सर्वश्रेष्ठ कहने आ, बेअंत कहने आ, अगम कहने आ, जिहड़ा बड़ा वडेरा ते उच्चा है। मगर ये जो बात आ रही है कि सब ऊपर पार ब्रह्म दातार, महाराज ने पार ब्रह्म दातार किया। दातार का मतलब है देण वाला, गिवर, दहिंद। वो जो सब नूं देण वाला है, सब तो वड्डा आ, सब तो उच्चा आ ते सब दा प्रतिपालक आ। एक तरह दे नाल मनुख दे जहन दे विच जदों धर्म की गल आउंदी है या रब की गल आउंदी है तो कई बार एक अजीब तरह का जिन्हों कह लो कि वितकरा बंदे की सुरत च आउंदा आ। मैं इस रब नूं मन्ना, फलाना उस रब नूं मनदा है, मेरा रब वड्डा आ, फलाने दा रब छोटा आ। ये मुढ़ कदीमां तो बंदियां दे नाल रही बात। गुरु महाराज की जदों गुरबाणी की रोशनी संसार विच फैलती है तो बाबा जी मनुखता नूं समझाउंदे ने, वो धरती के लोगों की कर रहे हो। उस करतार नूं, उस रब नूं, उस सिरजनहार नूं, क्योंकि शब्द च करतार भी आएगा लफज इहदे च, सिरजनहार की उस सारी बेअंतता नूं बयान भी किया जाएगा। साहिबे सानू सिक्ख्या देंदे कि उसके बाबत बंदे तेन समझ होनी चाहिए कि वो तू सांझा साहिब बाप हमारा। उस सब का सांझा साहब ते सांझा बाप आ। वो किसी का वध नहीं, किसी का घट नहीं, किसी नाल वितकरा नहीं कर रहा, बल्कि असी सारे एक पिता एकस के हम बारिक। एक ही साडा पिता आ, उसे पिता दे सारे सारे बालक बच्चे हाँ, सब औलादां ओहदियां हाँ। इस रूप दे बाणी एहसास कराउंदी। बाणी कहंदी जिहड़ी साडी सांझ आ, जिहदे विचों भाईवालता सांझीवालता साडी बनदी है, जिहदे सदका जिहड़ा ह्यूमन माइंड आ
ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਲਡਲੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਖਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਹੇਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨੂਰ ਊ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਆਇਆ ਆ। ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ, ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਵਾਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨੂਰ ਊ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਚਰ ਕਿਉਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਫੋਲੋਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟਰੈਂਡ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਕੁਦਰਤ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਬੜੇ ਰੰਗ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਗਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਦਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਕੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਦਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣਹਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰਾਊਨ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਲੈਕ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਈਟ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਲੈਸ ਟਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਲ ਆ। ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਬੰਤਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਆ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣਹਾਰੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਪੋਚ ਕੁਮਹਾਰੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੋਖ ਕੱਢਦਾ ਤੂੰ। ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ, ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ, ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂਰ ਊ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਸਾਰਾ ਜਗ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਨੂਰ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲੜਿਆ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲੜਿਆ ਜਾਏ? ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਸਾਈ ਗੁਸਾਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਹੋ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ।
ਉਹਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੀ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਮੇਰ ਤੇਰ ਕਰੇ, ਵਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁਕੜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਰਲ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਵੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰੇ, ਨਾਕ ਚ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡਾ, ਨੱਕ ਚ ਪੋਚ ਘੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਂਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਚਿੱਬਾ ਆ, ਰੱਖ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਪਿੱਲਾ ਆ, ਰੱਖ ਦੇ। ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿੰਗਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਲ ਦੋ ਚਾਤਰ ਘਰ ਘੁਮਿਆਰੇ, ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਜੋ ਆਏ। ਦੋ ਚਾਤਰ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ, ਬੜੇ ਕਜਾਕ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਕਲੈਵਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਦੋਸਤ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਰਲ ਦੋ ਚਾਤਰ ਘਰ ਘੁਮਿਆਰੇ, ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਜੋ ਆਏ, ਚਿੱਬੇ ਪਿੱਲੇ ਤਿੜਕੇ ਦੱਸਣ ਵੇਖਣ ਜੋ ਟੁਣਕਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਟੁਣਕਾਉਣ, ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਚਿੱਬਾ ਆ, ਪਿੱਲਾ ਆ, ਤਿੜਕਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੱਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਬੋਲ ਉੱਠੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਵੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਬੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲ ਦੋ ਚਾਤਰ ਘਰ ਘੁਮਿਆਰੇ, ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਜੋ ਆਏ, ਚਿੱਬੇ ਪਿੱਲੇ ਤਿੜਕੇ ਦੱਸਣ ਵੇਖਣ ਜੋ ਟੁਣਕਾਏ। ਭਾਂਡੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਐਬ ਨਾ ਫੋਲੋ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਵੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਬ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਬੇ ਪਿੱਲੇ ਤਿੜਕੇ ਦੱਸਣ ਵੇਖਣ ਜੋ ਟੁਣਕਾਏ। ਭਾਂਡੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਐਬ ਨਾ ਫੋਲੋ, ਕੋਈ ਆਪ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਜਾਓ ਉਸ ਆਖੋ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਬਣੇ? ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਮੱਛਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ, ਵੜਦਾ ਮੱਛਰ, ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੱਖੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੋਚਦੇ ਲੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੂਏ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਪ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੂਹੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੱਛਰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਛਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ এনवायरमेंटल ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਚੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਚੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ। ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਆ।
ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਿਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜੀ। ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਆ ਪੂਰੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹ ਨੇ, ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿਆ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਅਹਿਸਾਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਫ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਦਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਤਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝ, ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਦਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੇਕ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਲੇਵਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜੀ,
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਲੇਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੇਵ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਬਸ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਦਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਸ਼ਟਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਪੁਰਬਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭੁਖੇ ਹਾ ਕਾਢਾ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਭੈ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਨੋ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕਹਿ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਘਾਏ। ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਨੇਹ, ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੀ ਦਸਤੂਰ 'ਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਬੱਝਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਖਾਏ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ, ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ broken. People always have complaints, they always talk, oh ਇੱਥੇ ਆ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਜੀ ਉਹਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਚ ਵੱਜਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਫੁਲ ਵਰਲਡ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਜੇ ਤਨ ਖਸਮੈ ਚੱਲੈ ਰਜ਼ਾਈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਨ ਖਸਮੈ ਚੱਲੈ ਰਜ਼ਾਈ, ਦਰ ਕਰ ਸੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਦੇਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਆ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਮੱਧਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਤਾ ਸਮਝ ਲੇਗਾ, ਡੂਅਰ ਸਮਝ ਲੇਗਾ, ਮਰੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਹੰਕਾਰ ਜੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ
गिल्टी फील करेगा, फस जाएगा बिच। महाराज बयान करते तुद बिन दूजा, उस तो बिना होर करन कराने वाला है कौन आ? है तो मिट्टी है ना। असी बीते कल भी शायद विचार रहे इस तो पिछले रोज़ कि जे ध्यान नाल देखेंगा, पौन पानी अग्नि का मेल, यही है चंचल चपल बुद्ध का खेल। एक चंचल चपल बुद्धि पाई है तेरे विच, इंटलैक्ट, जिहड़ा इंटलैक्ट तेनों एहसास ही कराई जाता है वार वार भी यू आर द बेस्ट। जिवें तू करदा है, जिवें तू सोचदा है, कोई सोच ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। सच ये है, ये धरती शायद तेरे सहारे करके खड़ी है, क्योंकि तू ही इन्ना सियाणा, इन्ना चलाक आ। सारे घर का शो तू रन कर रहा है, फैमिली तू संभाली है। जे किते तू सज्जे खब्बे हो जाए तो हो सारी गड़बड़ हो जाए। साहब बयान करते हो बंदे की कर रहे, चंचल चपल बुद्ध का खेल, जिदे विच गवाचिया आ वो की है 9 दरवाजे 10वां द्वार। तेनों अपने आप का एहसास नहीं गा, तेनों कोई जिहड़ी उन्हें विवेक शक्ति दिती है, जिहड़ी उन्हें सेंस दिती है तेनों चीज़ों को समझण दी, तू तो जी उन्हों ही नहीं मान पाया। तू तो अजे नॉन सेंस लैवल ते सोचदा आ, नॉन सेंस लैवल ते काम करदा आ, तेनों तो कॉमन सेंस नहीं आ रही प्रॉपरली। तू हायर लैवल ते कित्थे जाएगा? हुण ये जिहड़ी बात महाराज सानू शीशा विखाउंदे, कहिंदे इहदा एहसास करन कराउण वाला आपे आप है, तू ये हुक्म नूं फिर समझ, उत्थे फिर बात आएगी। इत्थे साहब ने बयान किया, तुद बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करें सो होए। क्रिएटर तू, सिरजनहार तू, ते तेरे कीते विच मैं नुक्स भी कढ़ सकदा, मैं उसनूं निंद भी सकदा, मैं उसनूं समझ के उहदे मुताबक जो उहदा हुक्म है, जिन्हों धर्म कहने असी, जीवन ढाल भी सकदा। सो साहब कहते तू करतार करें सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक। जिसने इस किस्म की एसोसीएशन बना ली अपनी सुरत करके उस करतारी हस्ती दे नाल, ये रचना पोएटिक वे नाल लिखी गई है। तो अज दी सानू मॉडर्न साइंस या बिहेवियरल साइंस के विच ये गल समझाई गई है, जिस चीज़ नूं बहुत रिसाइट करदे हो, रिपीटिडली उहदे नाल अपनी थॉट प्रोसैस नूं अंगेज करदे हो, ਉਹਦਾ असर ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੀਲ ਉਹ ਟਰੈਕ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। उस ट्रेन के उत्ते बैठा होया बंदा इधर देखे भी नहीं है ना, इधर नूं भी जाना चाहिए, आ राह ठीक आ, पर ट्रैक कहंदा हाउ कैन यू गो देयर, आई विल टेक यू वेयर आई वांट। फिर बंदा सोचदा हद हो गई, जाना तो इधर सीगा, इधर क्यों जा रहा मैं? ट्रैक लैके जा रहा, संस्कार लैके जा रहे हैं। द ट्रेड्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल एट ऑल। इत्थे फिर बंदा स्टक हो जाता। इत्थे बाबा जी बयान करते, जेकर तू जिहड़ा ये एक्चुअल लैवल ते सिरजनहार है, सब कासे नूं चलाउण वाला आ, जितना उहदे नाल आत्म साथ होएगा तो वार वार इहो जे बचन गाएगा, पढ़ेगा, समझेगा, एहसासेगा, तो ये जिहड़े ट्रेड्स ने किते होर नहीं वसते, साडे मन मंडल च वसते ने। मन की दुनिया आ, तो मन की दुनिया का मतलब पता की है? वो गल्लां, वो ख्याल, वो बातां जिहड़ियां मैं मन लईआं ने, जिन्हां तो मैं चाह के भी दूर नहीं जा सकता, मेरा मन बन गया, हुण उसनूं किवें तोड़ा मैं? उही मेरे ट्रेड्स ने। जे लगातार आ बचन गाए जाणगे, पढ़े जाणगे, सुने जाणगे, जे मैं क्या मॉडर्न बिहेवियर साइंस ये गल कहिंदी है, किते किते फिर वो बनिया होया मन जिहड़ा आ वो टुटदा आ, वो फिर बदलदा थोड़ा थोड़ा। इस करके क्या, तेरा जोर तेरी मन टेक, उहदे वाले पासे लैके जा। अपनी मर्जी लोचण की बजाय एक हायर लैवल दे जो निज़ाम है, जो स्कूल ऑफ थॉट आया, जो एक पूरा यूनिवर्सल लॉ आ, उहदे मुताबिक डिसीजन मेकिंग होए, उहदे मुताबिक फैसले होण, उहदे मुताबिक ख्यालों की परवाज भरी जाए बंदे की, उहदी बात हो रही है।
सदा सदा जप नानक एक। अगेन बाबा जी रिपीटिंग सेम थिंग। सदा तो लैके सदा तक इस एक संदेश, एक एक उपदेश, इस एक करतारी हुक्म नूं जप, इनू आराध, इहदा तेरे उत्ते असर होएगा मन की दुनिया दे विच। आ इहदे च मेन मैसेज सिमरन दा आ। अगे आ जाइए। है तू होवनहार। ह्यूमन माइंड जिहड़ा आ नो डाउट ये बड़ा कॉम्पलैक्स भी है, मिजरेबल भी है, पर आप सोच नहीं सकते कि ये इतना ज़्यादा क्लैवर आ कि आप इत्थे मैं गल कर रहा कोई बहुत हायर आइडियल गल करदा मैं, तो मेरे मन ने नाल दी नाल जिथे किते मैनूं लगेगा भी नहीं नहीं तू तो इस आइडियल नूं फॉलो नहीं करता, तो उन्हें कहना घबराउण दी लोड़ नहीं है, जस्टिफाई करना शुरू करदा नाल दी नाल। उन्हें कहना बिकॉज यू नो वाई यू आर नॉट एबल टू फॉलो दैट थॉट्स, बिकॉज सिचुएशन इज नॉट कमिंग अकॉर्डिंग टू यू, दैट्स वाई। तेरा फॉल्ट कोई नहीं है बस। ਇਹੋ जी इस तरीके नाल एक तरह दे नाल ਉਹ बिल्कुल कड्ढी ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਵਨਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫॉर ਐਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਐਨੀ ਕਾइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट ऑल। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਲੀਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ। रूहानियत का मतलब समझो। आप सिखिया गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, पलके उठ हर नाम ते आए। सवेरे टाइम नाल उठ, बंदा कहना भी नहीं ये हार्ड आ। बाणी कह रही देख हक पराया नानका उस सूवर उस गाए। किड्डा सौखा आ, बाकी सारा कुछ खा लेना, सूर का मांस नहीं खाना, आई एम रिलीजियस। बाकी सारा कुछ खा लेना है, गां की पूजा करनी, गां का मांस नहीं खाना, वेरी नाइस। क्या जाए भले बंदे ये छड्ड इनू, ये सोच किसी का खून तो नहीं निचोड़ रहा, बेईमाना तो नहीं कर रहा। कूड़ बोल मुर्दार खाए, ये नफरत करनी बड़ी सौखी है। फलाना बंदा नहीं मैं तो जी उन्होंने घर का पानी भी नहीं पींदा, क्यों? क्योंकि मैनू पता लगा वो तो आंडा मीट खा लेंदे ने, मैं तो पानी पीना भी बंद करता। बड़ी चंगी गल है, बड़ा सौखा हो गया काम। ये पता लगा झूठ बोलता है, ये तो कोई वड्डी गल नहीं, मैं भी बोलता हो गया काम। बंदे लई आदर्श फॉलो करना जिहड़ी आ हालत आ, जस्टिफाई करिए कर रहा बंदा अपने आप में। बाबा जी बयान करते रब कल भी सी, रब अज भी है, रब आउंदे कल भी है। धर्म कल भी चाहिए सी, अज भी चाहिए, आउंदे कल भी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिसिपलिन आ। जिथे बंदे ने आत्मक सुकून लभना आ, उत्थे एक यूनीवर्सल लॉ फॉलो करना पएगा। इस कर क्या है तू होवनहार, तू है भी सैं पिछे, तू हुण भी है, तू होवनहार, तू भविख विच भी है, अगम अगाध ऊच अपार। बाकी ये कि कोई फिजिकल फॉर्म दे विच जिवें जिहो जे लॉजिक्स नाल असीं दुनियादारी चलाउने आ, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਜੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਚਰਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर व्हाट? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਗੋਨਾ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਗॉड। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ गॉड, where is God? Can you show me, can you prove me God exists? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ no I cannot। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ what do you mean? ਕਹਿੰਦਾ please go ahead. ਕਹਿੰਦਾ no, it will give me injury. ਕਹਿੰਦਾ how do you know? ਕਹਿੰਦਾ it's common sense. If I'm actually jumping from here to here and I'm gonna get actually injury, ਕਹਿੰਦਾ why you're saying actually it's gonna be, you're gonna get the injury? I don't think so. ਕਹਿੰਦਾ no, it's common sense, we have to use. ਕਹਿੰਦਾ what is common sense? ਕਹਿੰਦਾ common sense? That means some sort of message I have inside. ਕਹਿੰਦਾ can you prove that common sense exists? Can you show me how it looks? ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਰਕਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ, ਈਰਖਾ ਆ, ਦੁਆਖ ਆ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਥਾਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ, ਊਚ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਮੀਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਚਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਸਥਾ ਆ ਤੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਊਚ ਅਪਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ ਤਿਨ ਭਉ ਦੁਖ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਉ ਦੁੱਖ। ਡਰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਡਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ ਤਿਨ ਭਉ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸੱਚਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਹੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਧੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਗਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਟੈਚੂ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਵਨ ਥਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਗਈ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, then I can reach there. Thank you. ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਹੀ ਅਲਾਮਤ ਰਹੀ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣ, ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ,
ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਸਭ ਉਹੀ ਤੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਪਮ ਹੈ ਉਹ। ਸਿਮਰ 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 ਜਨ ਸੋਏ, ਆਓ ਉਹਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਜੋ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬਾਂਝੋਂ ਦੂਰ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਛਾ ਖਾਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬਾਂਝੋਂ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਗੀਰ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਲਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਅਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।